Men Kırgızstandын içinde maşine alıp satam. 300 mingge çeyinki baada. Kede bir maşinaga 200-400 dollarga çeyin koşup satıp kalabız. Ayta turgan nersem özübüz bağ koyup satkаныбыз туурабы же ошол саткан машинабызга зекет беребизби дейт. Биринчиден бааны өзүңүз каалагандай кое бересиз, анан базар тууралап коет аны. Миллион десеңиз бирөө албайт, ошого өзүңүз айласынан тууралайсыз. Демек базар тууралап берет. Анан саткан машинага зекетти кандай? Зекет мисалы үчүн сизде ошол эртең дагы сабак туксаңыз толугураак маалымат бар, 2,5 миң доллар акча чөнтөгүңүздө ошол 1 жыл айлангандан кийин, демек ошол айланган мөөнөттөн баштап жыл сайын бир убакытта бир жолу зекет бересиз. Зекет бере турган учурда сиздеги болгон акчалар, товарлардын бардыгынын баасынан 40-1 бересиз. Айрым саткан машинеден эмес, зекет берип аткан учурда ошондо канча акчаңыз болсо, канча товарыңыз болсо, ошолордун баасынан бересиз. Анан аты өзүнүн унаасына садака бербейт, зекет бербейт. Demek bir adamdın özünün maşinesi olup kança kımbat bolsa dele oşogo zeket beribeyt. Atına zeket berbegende ele. Başka bir rivayatta özünün kuluna orozo bitirden başka zeket beribeyt deyt. Her yıl sayın Ramazan bolup bütkөндөн kийин orozo bitir bergende ayalına baldarına orozo bitir çıgarganda oşonda kuludagı insan da oşonun atынан da orozo bitir çıgarat, başka hiç kanday anatına zeket beribeyt, anın basın bağlap kuluşunday dep. Antken ilgeri misal üçün bir adamdın Sultan Süleyman okşogan biröөнү misal 100 kulu bolsa, oşolordu bazarga arnap bazardan satıp alıp kayra sata turgan bolsa, oşolordun baasına zeket beriliş gerek. Çünüktübü tuğanım. Birok özünün kızmatındagı bir kulu olsa, je bir atı olsa, je bir uyu olsa, özünün kızmatındagı mına oşolarga zeket berilibet. Hazır koçuda kebir adamlar menin maşinem özü 100 ming dollar, oşoga zeket berembi dese, jok zeket beribeysin. Senin maşinen kımbat maştiken, birok senin özündün jeke koldonundagı unan, demek aga zeket beribeysin degen mani urmatı bir tuğanım gelip çıgat. Men zeket meselesini sorayım dedim elem. 4 maşinam var, uçastogum var. Boldu. 2 maşinam arendada, 2 maşinamda özübüz aydap, taksi aydap işteybiz. Men kanday kılıp 3 zeket sadaka berem. Sizdin bir zeket tural okuyanızda uktum elem. Oşondo zeketten karız jok adamdın magazin öttönbey kalbadı vele. Oşondo mende de bolup turat. Bir maşinam avariya olat, bir dağı bir nerse keçeyle 40 binden aşun akçamdı uğurdattım. Uşunday mayda çüydüler bolup turat. Uşulardan kanday tölöp kutulup turam şündürüp aytıp beriңizçi. Bul men eң birinci suroğum. Sizge rahmat. Mektepte jaman okugam. Katalarım, kol yazmam jaman. Çünüp geçirim, menen karaysız, uruşpaysız dep işenem. Bir daha katası yok. Bir gana tuğralı degen duğ alıp ketken kalğanadan jakşı. Jok kol yazma jaman emes, antken erkeklerдің көбүнүн kol yazma şunday. Normal neyle. 4 maşinem var, uçastogum var. 2 maşinem arendada, 2 maşinem özübüz aydap. Bular mülk, birok tavar katarı mülk emes. Demek bulardın özünden zeket berilbeyt, tapkan paydaňyzdan zeket beresiz. Bir yılda bir jolu bergende kança tiyiniňiz bu şundan berip kete beresiz. Egerde maşineler bu sizdeki janagı tike turgan maşine siyaktı. Biröөнүн seki var. Sekinde misal üçün 15 maşinesi var. 15 maşinege zeket tölöbeyt. Şünüktübü? Al özün iş, tüşkön akçaga tölöйт uşunday. Maşina alıp satıp iştey turgan bolsoňuz, tavar katar tursa, anda şol nersege tölöйт eleniz. Oşon üçin siz oşol akçaňyzga gana tölöýsüz. Egerde uşunday bir eme bolup atsaňız, oşol janagı kebir adamlar akça günüge düşüp turganda öte takvalık kılıp, oşo gününe zeket çıkarıp turganlar var. Günlük paydasından 2,5% çıkarıp tursanız, zeketke ötpöň aşkany soopga kete, sadakaga kete beret inşallah. Siz oşun жазып бар eteginde çıkarıp koysanız dagı bola beret. Bolbosun bir yılda bir jol berilet. 2014 dekabr ayında maşina alganbız, satıp payda görülüp. Al uçurda 26 mingge alganbız. Anan mına bir yıldan aşık öttü. Bu 2016 yılı iyul ayında sattık da 15 mingge sattık. Oşol maşinadan zeket berildeyi. Zeket berilet taksırım. Anan oşol menin negizgi kitepleri de oşol algan baasına beriş gerek deyt da, birok men özümçe oşol satkan baasından beriliş gerek deyt. Antkeni satkan nerse oşol wagtda akçaga aylan degen söz da. Oşonuň uşunda fatwa berýär, demek siz 15 ming oşol akçaňyzdan siz zeket berişiňiz gerek, urmatly bir tuğanım. Ugarman bar bizde, kulak sizde. Çok sağ. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
bunun zeket masalesi боюнча сурадым эле сизден. Анан дагы бир суроо пайда болду. Ошол акчанын канча пайызын беребиз? Анан бизде Бишкекте мындай бир долбоор барбы? Каяка ошо акчаны берсе болот, анан муктаж кишилерге таркатып турганчы? 40-тан 1. Ошол акчаны жанас калькуляторго анан бөлүп 40 десеңиз дароо чыгып калат. Анан ошону жетим жесирлерге апарып, өзүңүздүн туугандардан, тааныштардан ошол адамдар болсо, ошолорго апарып берсеңиз, ошолор иншалла жакшы ишетишет. Эгерде такыр таппай калсаңыз, мага келсеңиз, биздин өзүбүздүн медресебизде дагы мына балдар келген атат, ошолорго бөлүп берип, ошолордун тамак ашына, өздөрүнүн ошолордун муктаждыгына биз жумшагандын аракетин көрөт элек. Эгер таппай калсаңыз, эгер тапсаңыз, өзүңүздүн туугандарыңызга, дос жарыңыздарга, жардыларга бергендигиңиз макул деп айтат элем мен. 40-тан 1. Карызы бар, бирок айланткан акчасы карызынан ашса, зекет берсе начылыкка барса болобу дейт. Барса болот, бирок андан мурда зекетин берип койсун деген сөз. Кээ бир адамдар бар, ошол зекетти, карызын төлөй турган мүмкүнчүлүгү болуп туруп деле карызды бербей жүрө берет. Булар жарыбайт, урматтуу бир тууганым. Булар жарыбайт. Кээ бир адамдар бар, сакалды койгон, селден орогон, анан карызды топтоп алган дүйнөнүн бардыгыныкын. Эмне десе эле, ой, Кудай деп Кудай ортого салган аферисттерди көрүп жүрөбүз, ошон үчүн эмне айтыш керек, этият болду. Анан урматтуу бир туугандар, намаз окуп атат экен деп эле акчаны берип коюп, кийин ушундай экен деп берип койгом же көйгө тийип алгам жаман экен деп антип тийилбейт шариатта. Шариатта карыз берсең жаздырып ал, өткөн нотариустан соттон өткөрүп кой, кийин сотко бере турган бол, үйлүнө турган болсо сураш керек бирөөдөн. Сакалын сылап келип калса эле, май менен майлап алган болсо эле, ушу периште экен деп жерге тийип алып анан кийин момент деп ыйлап жүргөндөргө сураш керек. Атасы ким, апасы ким, кандай адам дегенди сурамайынча күйөөгө тийгенге болбойт. Зекет боюнча бул жерде көптөр машина сатып алып арендага беришет. Бишкектен квартира алышкан, зекетти бул жактан беребизби же Кыргызстангабы дейт. Зекет дүйнөнүн кайсыл жерде болсого берилет. Алынган кыймылсыз мүлктөрдөн зекет берилбейт. Ошол кыймылсыз мүлктөн пайда болгон пайдадан гана берилет. Кыймылсыз мүлктөрдү сен алып, ошону товар катары алып сатып аткан болсоң, ошонун баасынан берилет. Бирок үй алып койдуң же тигүү цехиң бар, о цехтин өзүнө сага зекет берилбейт, түшкөн пайдадан гана бересиң. Машинең дагы мына ошондо, машинелердин өзүнүн баасынан бербейсиң, ошону акча арендага берип, алган акчаңын 40-тан 1-ин зекет бересиң. Мисалы үчүн бирөөнүн швейный цехи болсо, 100 машинеси болсо, машиненин баарынан зекет бербейт. Түшкөн пайдадан гана берет. Зекет бир жылда бир жолу берилет. Мисалы үчүн Кыргызстандын шарты боюнча $2000 зекеттин исабы. Адам $2000 топтоп, ошол $2000 анда товары же өзү бир жыл айланмайынча бул адам зекет бергенге мындай мустакык боло элек болот. Адам $2000 товар ачты, акчасы ачты, анан бир жыл өткөндөн кийин зекет бериш керек болот. Ошол бир жыл өткөндө ошол убакыт зекет берип убакыт болду. Мисалы үчүн бүгүн канчанчы, мисалы үчүн август 5 август болду. Сиздин акчаңыз $2000 жетти. Бүгүн мисалы үчүн да товарыңыз бар да общий сумма менен. Кийинки жылы 5 августтан 10 күн мурда болгондо канча болуп калат? 25 июль болот. Июль. 10 күн айырмасы бар, 10 күн аз биздин мусулман жылы. 25 июлда зекет бергенге сизге парз болот. Демек, ар жылы 25 июлда зекетти беришиңиз милдеттүү болот. Ошол убакыттагы сиз товар эсептейсиз, болду ошол эле. Товар көбөйүп, азайып аткан сизге кыжалат кылбаш керек болот да. Зекет берген учурда сиздин колуңузда канча сүйүүла акчаңыз бар, канча товарыңыз бар, ошону эсептеп, ошонун зекетин бере бересиз. Ортодо миллиардер болуп, анан кайра миллионер болуп, анан кайра банкрот болуп, кайра келип, анан жылдын этегинде ушундай. Бир жылда ошол убакыт эстеш керек болот. Анан сөзсүз түрдө күнүгө эсептеп отчет бериштин кереги жок. Ошол убактагыны гана. Ушундай. Устоз эмне деп каласыз? Анан кээ бир кафе иштеткен, ресторан иштеткен неме таксырларыбыз бар. Анан булардыкы кандай болот десе, өтө такып болуп кеткендер күндүк отчетун чыгарат да, күндүк отчетун. Кечинде отчет чыгарганда ошондон 40-тан 1-ин зекетке бөлүп бергендер бар. Бул эми такыбачылык, бирок ал милдеттүү эмес. Общий суммадан бир жылда бир зекет деген. Мисалы үчүн Бишкекте жана Файза кафеде иштегендер, алар күн сайын отчетун чыгарышат да, зекетин беришет. Анан ким айтып койгонун билбейм, бирок антип айткан аалымдар аз эле. Көпчүлүк бир жылда бир жолу эле. Зекет акчадан кандай берилет? Менде оборот $10.000 бар, жарымы карызда, жарымы товарда турат дейт. Жарымы товарда турган $5.000-ыңан 40-тан 1-ин бересиң. 5.000 деп туруп бөлүп 40 десең канча чыгат? Ошончо бересиң. Эми калган карызың бар го, анын колуңа тийгенде бересиң. Жок, кел десең, эмне деп эле бере кала турган болсо, аны чөнтөгүңө берип тура бересиң, кийин алып аласың деген сөз болот.